ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን ከረማችሁ? በዛሬ ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት ምንድነው ባለፈው እንግዲህ ኢንክሉሲቭነስን ሞጁሉን ጀምረን ነበር ማለት ነው። ፓርት 1 ስፔሲፊክ ለርኒንግ ዲስኤቢሊቲ የሚለው ላይ አቆመን ነበር ማለት ነው። ዛሬ ከሱ ጀምረን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ ትምህርቱ እንሄዳለን ማለት ነው። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመንካት ሁሉንም ቪዲዮዎች ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስፔሲፊክ ለርኒንግ ዲስኤቢሊቲ የተወሰነ የመማር ችግር ምን ማለት ነው? የተወሰነ የመማር ችግር የምንለው ነገር ምንድን ነው የሚለው እናያለን ማለት ነው። Specific learning disability means a disorder in one or more of the basic psychological process involved in understanding or in using language, spoken or written, that may manifest itself in the imperfect ability to listen, think, speak, read, write, spell or to do mathematical calculation. እንግዲህ የተወሰነ የመማር ችግር የምንለው ነገር ምንድን ነው? ንግግርን ወይንም ደግሞ ጽሑፍን በመረዳት ወይንም ደግሞ በመጠቀም ሂደት ውስጥ በአንድ ወይንም ደግሞ ከዛ በላይ በሆኑ መሰረታዊ የስነ ልቦና ሂደቶች ላይ የሚታይ ችግር ነው ማለት ነው። እንግዲህ የመስማት፣ የማሰብ ሊስትን፣ ቲንክ፣ የማሰብ፣ የመናገር ስፒክ፣ የማንበብ፣ የመጻፍ፣ የፊደል አጻጻፍ ወይንም ደግሞ የሂሳብ ስሌቶችን የመስራት አቅም ማነስን ሊያሳይ ይችላል ማለት ነው። ስፔሲፊክ ለርኒንግ ዲስኤቢሊቲ የምንለው ማለት ነው። ኢምፐርፌክት ኤቢሊቲ ቱ ሊስን፣ ቲንክ፣ ስፒክ፣ ሪድ፣ ራይት፣ ስፔል ኦር ቱ ዱ ማቴማቲካል ካልኩሌሽን የመስማት፣ የማሰብ፣ የመናገር፣ የማንበብ፣ የመጻፍ፣ የፊደል አጻጻፍ ወይንም ደግሞ የሂሳብ ስሌቶችን የመስራት አቅም ማነስን ሊያሳየን ይችላል ማለት ነው። ስፔሲፊክ ለርኒንግ ዲስኤቢሊቲ የምንለው The term includes such condition as perceptual disability, brain injury, minimal brain dysfunction, dyslexia, and developmental aphasia. ምንድን ነው የሚለው? እንግዲህ እንደ የእይታ ግንዛቤ ችግሮች perceptual disability የምንለው የአንጎል ጉዳት brain injury፣ አነስተኛ የአእምሮ ስራ መዛባት፣ dyslexia እና ደግሞ የንግግር እድገት ችግር developmental aphasia እነዚህን ሁኔታዎችን ያጠቃልላል ማለት ነው። ስፔሲፊክ ለርኒንግ ዲስኤቢሊቲ የምንለው The term does not include learning problems that are primarily the result of visual, hearing, or motor disability, of intellectual disability, of emotional disturbance, or of the environmental, cultural, or economic disadvantage. እንግዲህ ምንድን ነው የሚለው በዋነኝነት በእይታ በመስማት ወይም ደግሞ በእንቅስቃሴ ችግሮች፣ በአእምሮ እድገት ውስንነት፣ በስሜት መረበሽ ወይም ደግሞ በአካባቢያዊ፣ በባህላዊ ወይም ደግሞ በኢኮኖሚያዊ ጉዳቶች ምክንያት የሚመጡ የመማር ችግሮችን አያካትትም። It does not include እነዚህን አያካትትም። Problems this is visual, hearing, or motor disability, of intellectual disability, of emotional disturbance, or environmental, or cultural, or economic disadvantage እነዚህን ማድረግ ማለት ነው አያጠቃልልም ወይም አያካትትም ማለት ነው። This is learning disability should not be confused with the learning problem which are primarily the result of visual, hearing, or motor handicaps, of intellectual disability, of emotional disturbance, or of environmental, cultural, or economical disadvantage. እንግዲህ አሁን ያየነው ነገር ማለት ነው እነዚህን አያካትትም ማለት ነው። Generally speaking, people with this learning disability are of average or above average intelligence. ምንድን ነው የሚለው እንግዲህ በአጠቃላይ የመማር ችግር ያለባቸው ሰዎች አማካይ ወይም ደግሞ ከአማካይ በላይ ኢንተለጀንስ ያላቸው ናቸው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ብልህነት ኢንተለጀንስ ያላቸው ናቸው ማለት ነው። ኢንተለጀንስ they often appears to be a gap between the individual potential and actual achievement. እንግዲህ ብዙውን ጊዜ በግለሰቡ አቅም እና በሚያሳየው ውጤት መካከል ክፍተት ይታያል ማለት ነው። ክፍተት ይታያል ማለት ነው። that is the gap between the individual potential and actual achievement ማለት ነው። በግለሰቡ አቅም እና በሚያሳየው ውጤት መካከል ምን ይታያል ማለት ነው? ጋፕ ይታያል ማለት ነው። This is why learning disability are referred to as a hidden disability. እንግዲህ ምንድን ነው የሚለው they often appear to be this is why learning disability are referred to as
a hidden disability. The person looks perfectly normal and seems to be a very bright and intelligent person, yet may be unable to demonstrate the skill level expected from someone of a similar age. እንግዲህ ምንድን ነው ብለን ለዚህ ነው እንግዲህ የመማር ችግሮች ድብቅ አካል ጉዳተኞች ተብለው የሚጠሩት ማለት ነው። እንግዲህ this is why learning disability are referred to as a hidden disability ምንድን ነው እንግዲህ ለዚህ ነው ማለት ነው የመማር ችግሮች ድብቅ አካል ጉዳተኞች ተብለው የሚጠሩበት እንግዲህ ለዚህ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሰውየው ፍጹም ጤነኛ ይመስላል እና ደግሞ በጣም ጎበዝና አስተዋይ ሰው ይመስላል ማለት ነው። the person looks perfectly normal, right? ይህ ጤናማ ይመስላል። ይህ also seems to be a very bright በጣም ጎበዝ እና ደግሞ intelligent person ወይም ደግሞ አስተዋይ ሰው ይመስላል። but yet may be unable to demonstrate the skill level expected from someone of a similar age. ነገር ግን ከእኩዮቹ ጋር የሚጠበቀውን የክህሎት ደረጃ ማሳየት ላይችል ይችላል ማለት ነው። ራይት እነዚህ ነገሮች ቢኖሩ ይህ ሰውየው ፍጹም ጤነኛ ቢመስልም በጣም ጎበዝና አስተዋይ ሰው ቢመስልም ነገር ግን ከእኩዮቹ ጋር የሚጠበቀውን የክህሎት ደረጃ ማሳየት ላይችል ይችላል ማለት ነው። It may unable to demonstrate the skill level expected from someone of a similar age. A learning disability እዚህ ጋር ምላቸዋል a learning disability cannot be cured or fixed. እንግዲህ ምንድነው የመማር ችግር እንግዲህ ሊድን ወይም ደግሞ ሊስተካከል አይችልም ማለት ነው። it is a lifelong challenges እንግዲህ የህይወት ዘመን ተግዳሮት ነው ማለት ነው። የህይወት ዘመን ተግዳሮት ነው ማለት ነው። but with appropriate support and intervention, people with learning disability can achieve success in school, at work, in a relationship, and in the community. ይሁን እንጂ እንግዲህ የመማር ችግር ሊድን ወይም ደግሞ ሊስተካከል አይችልም ብለናል። የህይወት ዘመን ተግዳሮት ነው ብለናል። ነገር ግን በተገቢ ሁኔታ ድጋፍ እና ደግሞ ጣልቃ ገብነት የመማር ችግር ያለባቸውን ሰዎች በትምህርት ቤት፣ በስራ፣ በኮሚኒኬሽን፣ በግንኙነትና በማህበረሰቡ ውስጥ ስኬት ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። ስኬት ማግኘት appropriate service, appropriate support, intervention, people with learning disability can achieve success in school, in at work, relationship, and in the community. ይህን ካለ እንግዲህ types of specific learning disability ወደሚለው እንገባለን ማለት ነው። እንግዲህ የተወሰኑ የመማር ችግር አይነቶችን ደግሞ specific learning disability ታይፖችን ወይም ደግሞ አይነቶችን ያለን ማለት ነው። እንግዲህ ኦዲተሪ ፕሮሰሲንግ ዲስኦርደር የምንለው የድምፅ ማቀነባበሪያ ችግር የምንለው ነው። also known as central auditory processing disorder። እንግዲህ ይህ ሁኔታ እንግዲህ በጆሮ በኩል ያለ እንቅፋት እንግዲህ this is a condition that adversely affect how sound is that travel and impaired. So the ear is processed or interpreted by the brain. ምንድነው የሚለው እንግዲህ ይህ ሁኔታ በጆሮ በኩል ያለ እንቅፋት የሚገባ ድምፅ በአንጎል ውስጥ በሚቀነባበርበት ወይም ደግሞ ትርጉም በሚሰጥበት መንገድ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድራል ማለት ነው። አፌክት ያደርጋል ማለት ነው። Individuals with APD do not recognize subtle difference between sound and words, even when the sound are loud and clear enough to be heard. እንግዲህ APD ያለባቸው ሰዎች በቃላት ውስጥ ያሉ ጥቃቅን የድምፅ ልዩነቶችን መለየት አይችሉም። ድምፆቹን ለመስማት በቂና ግልጽ ቢሆንም እንኳን እንዲሁም ደግሞ ድምፆቹ ከየት እንደሚመጡ ለመለየት የድምፆቹን ቅደም ተከተል ለመረዳት ወይም ደግሞ ከጀርባ የሚመጡ ሌሎች ድምፆችን ለመለየት ሊቸገሩ ይችላሉ ማለት ነው። They can also find it difficult to tell where sounds are coming from, to make sense of those sounds, or to block out competing background noise. ይህን ነው ማለት ነው የሚል ሁለተኛው እንግዲህ ኤላይ እንገባለን ማለት ነው። ኤላይ ዲስካልኩሊያ ወደሚለው እንገባለን ማለት ነው። ዲስካልኩሊያ የሚለውን እንጀምራለን ማለት ነው። Dyscalculia is a specific learning disability. እንግዲህ ዲስካልኩሊያ የምንለው specific learning disability that affects a person's ability to understand
understand numbers and learn maths ምንድነው ያኛለው ስካልኩሌተር የምንለው ምንድነው አንድ ሰው ቁጥሮችን የመረዳትና ሂሳብ የመማር ችሎታውን የሚጎዳ የተወሰነ የመማር ችግር ማለት ነው to understand number and learn maths to affect the person's ability this is dyscalculia እንለዋለን ማለት ነው ምክንያቱም dyscalculia ማለት አንድ ሰው ቁጥሮችን የመረዳትና ሂሳብ የመማር ችሎታውን የሚጎዳ የተወሰነ የመማር ችግር dyscalculia ይባላል ማለት ነው Individuals with these types of LD may also have poor comprehension of math symbols and may struggle with memorizing and organizing the number, have difficulty telling the time, or have trouble with counting. ምንድነው እንግዲህ የዚህ አይነት ችግር ያለባቸው ግለሰቦች የሂሳብ ምልክቶችን ለመረዳት ሊቸገሩ ይችላሉ። Right? Is a poor comprehension of math symbols. ቁጥሮችን በማስታወስና በማደራጀት ሊታገሉ ይችላሉ። May struggle with memorizing and organizing numbers. Right? And ሰዓት ለመናገር ሊቸገሩ ወይም ደግሞ ለመቁጠር ችግር ሊኖርባቸው ይችላል። Have difficult telling the time. ሰዓት ለመቁጠር ችግር ሊኖርባቸው ይችላል። ሰዓት ለመናገር ሊቸገሩ ይችላል ወይም ደግሞ ለመቁጠር ችግር ሊኖርባቸው ይችላል። Or have trouble with counting. Right? This is dyscalculia እንለዋለን ማለት ነው። እነዚህን በደንብ አድርጋችሁ ያዙልኝ። ፈተና ላይ አብዛኛው ጊዜ ይመጣሉ ማለት ነው። እነዚህን በደንብ አድርጋችሁ ይዙልኛል። ወደ ዲስ እንገባ። dysgraphia የምንለው ደግሞ ምንድነው የሚለው እናያለን። dysgraphia Dyscalculia is a specific learning disability that affects a person's handwriting ability and fine motor skills. dysgraphia ማለት ነው። dysgraphia ነው የምትሉት። dysgraphia የምንለው ምንድነው? የአንድን ሰው የእጅ ጽሑፍ ችሎታ this a person handwriting ability እና ጥቃቅን የጡንቻ እንቅስቃሴዎችን fine motor skills የሚነካ የተወሰነ የመማር ችግር ነው ማለት ነው። ምንድነው የሚነካው? ማለት dysgraphia የአንድን ሰው የእጅ ጽሑፍ ችሎታ እና ደግሞ ጥቃቅን የጡንቻ እንቅስቃሴዎችን fine motor skill የሚነካ የተወሰነ የመማር ችግርን specific learning disability ምንለው ማለት ነው dysgraphia እንለዋለን ማለት ነው። Problems may include illegible handwriting, inconsistent spacing, poor spatial planning on paper, poor spelling, and difficult compositing writing, as well as thinking and writing at the same time. ችግሮቹ እንግዲህ የማይነበብ የእጅ ጽሑፍ፣ ወጥ ያልሆነ ክፍተት፣ በወረቀት ላይ ቦታዎችን በአግባቡ አለመጠቀም፣ ደካማ የፊደል አጻጻፍ እና ደግሞ ጽሑፍን ማቀናጀትን እንዲሁም ደግሞ በተመሳሳይ ጊዜ ማሰብና መጻፍ መቸገርን ሊያካትት ይችላል ማለት ነው። dysgraphia የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ስንገባ dyslegia ወደሚለው እንገባለን ማለት ነው። dyslegia is a specific learning disability that affects reading and related language-based processing skills. dyslegia የምንለው ንባብን እና ተያያዥ የሆኑ የቋንቋ ማቀነባበር ክህሎቶችን የሚነካ የተወሰነ የመማር ችግር ወይም ደግሞ ስፔሲፊክ ለርኒንግ ዲስኤቢሊቲ ነው ማለት ነው። ምንድነው የሚነካው? ንባብንና ተያያዥ የቋንቋ ማቀነባበሪያዎችን ማሳካት ምን ሪዲንግ ኤንድ ሪሌትድ ላንጉዌጅ ቤዝድ ፕሮሰሲንግ ስኪል ማለት ነው። ተያያዥ የቋንቋ ማቀነባበር ክህሎቶችን የሚነካ ችግር ነው ማለት ነው dyslegia የሚለው። The severity can differ in each individual but can affect reading fluency, decoding, reading fluency, decoding, reading comprehension, recall, writing, spelling, and sometimes speech and can exist along with other related disorders. እንግዲህ ክብደቱ በእያንዳንዱ ግለሰብ ላይ ሊለያይ ይችላል። ነገር ግን የንባብ ቅልጥፍናን reading fluency፣ ቃላትን መለየትን ዲኮዲንግ ሪዲንግ ኮምፕሬንሽን ንባብን መረዳትን ማስታወስን ሪኮል ራይቲንግ ስፔሊንግ መጻፍን ፊደል አጻጻፍን እና ደግሞ አንዳንዴ ደግሞ ንግግርን ሊነካ ይችላል ማለት ነው። Language processing disorder is a specific type of auditory processing disorder in which there is difficulty attaching meaning to sound groups that form words, sentences and stories.
እንግዲህ ላንጉጅ ፕሮሰሲንግ ዲስኦርደር የምንለው ማቀነባበሪያ ችግር አይነት ሆኖ ቃላትን ፎርም ኦፍ ወርድስ አረፍተ ነገሮችን ሰንተንስ እና ደግሞ ስቶሪዎችን እነዚህን ለሚፈጥሩ የድምፅ ቡድኖች ትርጉም ለመስጠት መቸገር ነው ማለት ነው። እነዚህ ትርጉም ለመስጠት አታችንግ ሚኒንግ ቱ ሳውንድ ግሩፕስ ማለት ነው። እነዚህ ለሚፈጥሩ ግሩፖች ትርጉም ለመስጠት መቸገር ነው ማለት ነው። ላንጉጅ ፕሮሰሲንግ ዲስኦርደር የምንለው ማለት ነው። ምናልኩኝ ቃላትን አረፍተ ነገሮችን እና ታሪኮችን ለሚፈጥሩ የድምፅ ቡድኖች ትርጉም ለመስጠት መቸገር ምን ይላል ማለት ነው? ላንጉጅ ፕሮሰሲንግ ዲስኦርደር እንለዋለን ማለት ነው። when an EPD affects the interpretations of all sound coming into the brain, a language processing disorder relates only to the processing language. LPD can affect expressive language or receptive language. እንግዲህ ምንድነው የሚለው ኤፒዲ ወደ አንጎል የሚመጡ ሁሉንም ድምፆች አተረጓጎም የሚነካ ሲሆን ኤልፒዲ ግን ኤልፒዲ የምንለው ኤልፒዲ ካን አፌክት ኤክስፕሬሲቭ ላንጉጅ ኦር ሪሴፕቲቭ ላንጉጅ። ኤልፒዲው ከቋንቋ ማቀነባበር ጋር የተያዘ ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሪሴፕቲቭ ላንጉጅ ጋር የተያዘ ነው ማለት ነው። right? ኤልፒዲ የምንለው related to only to the processing language ማለት ነው። ኤልፒዲ ግን ከቋንቋ ማቀነባበር ጋር ብቻ የተያያዘ only the processing of language ነው ማለት ነው። right? ግን ኤልፒዲ የምንለው ወደ አንጎል የሚመጡ ሁሉንም ድምፆች አተረጓጎማቸውን የሚነካ ሲሆን ኤልፒዲ ግን ከቋንቋ ማቀነባበሪያ ወይም ደግሞ ፕሮሰሲንግ ኦፍ ላንጉጅ ጋር ብቻ የተያያዘ ነው ማለት ነው። ይህ ስንገባ ነን ቨርባል ለርኒንግ ዲስኤቢሊቲ ወደሚለው እንገባለን ማለት ነው። ነን ቨርባል ለርኒንግ ዲስኤቢሊቲ is a disorder which is usually characterized by a significant discrepancies between higher verbal skills and weaker motors, visual, spatial and social skills. እንግዲህ ነን ቨርባል ለርኒንግ ዲስኤቢሊቲ ብለን የምንለው ቃል አልባ የመማር ችግሮች ማለት ነው። ነን ቨርባል ለርኒንግ ዲስኤቢሊቲ የምንለው ቃል አልባ የሆኑ የመማር ችግሮች ናቸው ማለት ነው። ይህ ምን ማለት ነው? ይህ ችግር እንግዲህ ብዙውን ጊዜ በከፍተኛ የንግግር ክህሎት እና በደካማ የእንቅስቃሴ፣ የእይታ፣ አካባቢያዊና ማህበራዊ ክህሎቶች መካከል ባለው ከፍተኛ ልዩነት ይታወቃል ማለት ነው። ሶሻል፣ ቪዥዋል፣ ስፓሻል ኤንድ ሶሻል ስኪልስ right? እንግዲህ ነን ቨርባል ለርኒንግ ዲስኤቢሊቲ የምንለው ምንድን ነው ያልኳችሁ? ብዙውን ጊዜ እንግዲህ በከፍተኛ የንግግር ክህሎት እና በደካማ የእንቅስቃሴ፣ የእይታ፣ አካባቢያዊ እና ማህበራዊ ክህሎቶች መካከል ባለው ከፍተኛ ልዩነት ላይ የሚታወቅ ነው ማለት ነው። ነን ቨርባል ለርኒንግ ዲስኤቢሊቲ የምንለው ማለት ነው። Typically an individual is an LD or NB and it has trouble interpreting non-verbal cues like facial expression or body language and may have poor coordinations. እንግዲህ በተለምዶ እንግዲህ NLD ያለበት ግለሰብ እንደ የፊት ገጽታ ወይም ደግሞ የሰውነት ቋንቋ ያሉ ቃል አልባ ምልክቶችን ለመረዳት ይቸገራል ማለት ነው። እና ደግሞ የሰውነት ቅንጅት ወይም ደግሞ ኮኦርዲኔሽን ደካማ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። that is maybe have poor coordination right? ይህ የሰውነቱ ቅንጅት ደካማ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ NLD ያለበት ግለሰብ ማለት ነው። ኤክስፕሬስ እንገባ ቪዥዋል ፐርሴፕቹዋል ቪዥዋል ሞተር ዲፊሲት ወደሚለው እንገባለን ማለት ነው። ቪዥዋል ፐርሴፕቹዋል ኦር ቪዥዋል ሞተር ዲፊሲት የምንለው እንግዲህ is a disorder that affects the understanding of information that a person sees or the ability to draw or copy. ይህ ቪዥዋል ፐርሴፕሽን ብለን የምንለው ምንድን ነው? የእይታ ግንዛቤ ወይም ደግሞ የእይታ እንቅስቃሴ ጉድለት ማለት ነው። ስለዚህ ቪዥዋል ሞተር ዲፊክት ወይም ደግሞ ቪዥዋል ፐርሴፕሽን የምንለው ማለት ነው። እንግዲህ አንድ ሰው የሚያየውን መረጃ የመረዳት ተደስተኛ ኢንፎርሜሽን ወይም ደግሞ የመሳል ወይም ደግሞ የመቅዳት ችሎታን የሚነካ ችግር ነው ማለት ነው። የመሳል ድሮ ማለት ኮፒ ማለት
የእነዚህን ችግሮች ነው የሚነካ ነው ማለት ነው። ቪዥዋል ፐርሰፕሽን ወይም ደግሞ ቪዥዋል ሞተር ዲፊሲት የምንለው ማለት ነው። A characteristic seen in people with learning disabilities are such as dysgraphia or non-verbal ምንድን ነው እያለኝ ያለው እንደ ዳይስግራፊያ ባሉ እንግዲህ የመማር ችግሮች ውስጥ የሚታይ ባህሪ ሲሆን በቅርጾች ወይም ደግሞ በታተሙ ፊደላት መካከል ያሉ ጥቃቅን ልዩነቶችን ማጣት፣ በተደጋጋሚ ደግሞ ቦታ ማሳት ሊሆን ይችላል። በመቁጠር ደግሞ መቸገር ሊሆን ይችላል። እርሳስን በጣም አጥብቆ መያዝ ወይም ደግሞ ደካማ የኃይልና የእጅ ቅንጅቶችን ሊያስከትል ይችላል ማለት can result in missing subtle difference in shape, printed letter, losing place frequently, struggle with cutting, holding pencil too tightly, or poor eye or hand coordination. right? ይህ በቅርጾች ወይም ደግሞ በታተሙ ፊደሎች መካከል ያሉ ጥቃቅን ልዩነቶችን ማጣት ሊሆን ይችላል። በተደጋጋሚ ደግሞ ቦታ መሳት ሊሆን ይችላል። በተደጋጋሚ frequently ቦታን መሳት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። በመቁጠር ደግሞ መቸገር struggle with cutting ላይ መቸገር ሊሆን ይችላል። እርሳስን አጥብቆ በጣም አጥብቆ መያዝ ወይም ደግሞ ደካማ የኃይልና የእጅ ቅንጅትን ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው። this is holding pencil too tightly or poor eye or hand coordinations። ስለዚህ ምንድን ነው ማለት ነው ቪዥዋል ፐርሰፕሽን ኦር ቪዥዋል ሞተር ዲፊሲት ይሆናል ማለት ነው። ወደ ስፒች ኤንድ ላንጉዌጅ ኢምፔርመንት ወደሚለው እንገባለን። እንግዲህ የንግግርና የቋንቋ ችግሮች የምንለው እሱን እናያለን ማለት ነው። ስፒች ኤንድ ላንጉዌጅ ኢምፔርመንት means communication disorder such as stuttering, impaired articulation, language impairment or a voice impairment that adversely affect a child education performance። ይህ የንግግርና የቋንቋ ችግር ማለት እንደ ስቱተሪንግ የምንለው የተዛባ አነጋገር፣ ኢምፔርድ አርቲኩሌሽን፣ የቋንቋ ችግር ወይም ደግሞ የድምፅ ችግር ላንጉዌጅ ኢምፔርመንት ኦር ቮይስ ኢምፔርመንት፣ እነዚህ የኮሚኒኬሽን ችግር የተማሪውን የትምህርት አፈጻጸም እና ከፍተኛ ተጽዕኖ የሚያሳድር ነው ማለት ነው። ስለዚህ these adversely affect a child educational performance ማለት እነዚህ ችግሮች እንግዲህ የተማሪን የትምህርቱን አፈጻጸም ላይ ከፍተኛ አሉታዊ ተጽዕኖ የሚያሳድር ነው ማለት ነው። ስፒች ኤንድ ላንጉዌጅ ኢምፔርመንት የምንለው it is disorder that adversely affect the child ability to talk, understand, read, write ይህም ደግሞ የልጁን የመናገር፣ የመረዳት፣ የማንበብ እና ደግሞ የመጻፍ ችሎታ የሚጎዳ ችግር ነው ማለት ነው። ስፒች ኤንድ ላንጉዌጅ ኢምፔርመንት የምንለው this disability category can be divided into two groups speech impairment and language impairment። እንግዲህ የምን በሁለት እንከፍለዋለን ማለት ነው። የንግግር ችግሮችና የቋንቋ ችግሮች ወይም ላንጉዌጅ ኢምፔርመንት እና ስፒች ኢምፔርመንት ብለን እንከፍለዋለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ስፒች ኢምፔርመንት ነው። ስፒች ኢምፔርመንት ለንግግር ችግሮች የምንለው እናያለን። there are three basic types of speech impairment. The first one is articulation disorder, the second one is pronunciation disorder, the third one is voice disorder. እንግዲህ ስፒች ኢምፔርመንትን ሶስት መሰረታዊ የንግግር ችግሮች አሉ ማለት ነው። የመጀመሪያው የአነጋገር ችግሮች ናቸው፣ አርቲኩሌሽን ዲስኦርደር የምንለው ነው ማለት ነው። ሁለተኛው የቅልጥፍና ችግሮች ወይም ደግሞ ፍሉንሲ ዲስኦርደር የምንለው ነው እና ደግሞ ሶስተኛው ደግሞ ቮይስ ዲስኦርደር ወይም ደግሞ የድምፅ ችግሮች የምንለው ነው ማለት ነው። አርቲኩሌሽን ዲስኦርደር የምንለው articulation disorders appears in the production of speech sound that may be related to anatomical or physiological limitation in the skeleton, muscular or neuromuscular support for speech production። እንግዲህ አርቲኩሌሽን ዲስኦርደር የምንለው ወይም ደግሞ የአነጋገር ችግሮች የምንለው የንግግር ድምፆችን በማውጣት ላይ የሚታዩ ስህተቶች ናቸው ማለት ነው። right ኤረሮች ናቸው። ኤረር in the production of speech sounds የንግግር ድምፆችን በማውጣት ላይ የሚታዩ ስህተቶች ምንድን ናቸው? አርቲኩሌሽን ዲስኦርደር የምንላቸው ናቸው ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ የመጀመሪያው ኦሚሽን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኦሚሽን አለ ወይም ደግሞ መተው የምንለው ለምሳሌ ቦት ለምሳሌ እንግዲህ ቦት ከማለት ቦት ማለት ለምሳሌ አንድ ሰው ሲናገር ቦት ለማለት ፈልጎ አይነት ነገር እንደዚህ አይነት አነጋገር የሚናገር ከሆነ ቦት የሚለው ቦት ትቶ ማለት ነው። ኦሚሽን ማለት ኦሚት ማለት መተው ማለት ነው። ቦት የሚለው ቦት ነው እንትን ያለው ማለት ነው። ይሄ አንደኛው ማለት ነው። the second is substitution መቀየር ነው። ለምሳሌ ዋሪት ፎር ራይት ምንድነው ሰብስቲቱት ነው። ለምሳሌ ራይት ከማለት ዋሪት ማለት ነው። ሶስተኛው ዲስቶርሽን የምንለው ደግሞ ማዛባት ነው። ይሄ ለምሳሌ
ሲፕ ከማለት ሽኒፕ ማለት ነው። ሽኒፕ ማለት ነው እና እነዚህ ሶስቱ ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ የንግግር ድምጾችን በማውጣት ላይ የሚታዩ ስህተቶች ናቸው ማለት ነው። ስህተቶች ናቸው፣ ዲስኦርደር ናቸው ማለት ነው። ፍሉንሲ ሁለተኛው ደግሞ ፍሉንሲ ዲስኦርደር ነው። ሁለተኛው ፍሉንሲ ዲስኦርደርስ are difficulties with written and timing of speech characterized by hesitation, repetition, prolongation of sound, syllables, or phrase. common fluency disorders including stuttering, cluttering እንላቸዋለን ማለት ነው። fluency disorder የምንለው እንግዲህ የቀልጥፍና ችግሮች የምንለው ይህ እንግዲህ ምንድነው በንግግር ዜማና ጊዜ ላይ የሚታዩ ችግሮች ሲሆኑ በመንተባተብ ሊሆን ይችላል። በመንተባተብ በመደጋገም ወይም ደግሞ ድምጾችን በመሳብ ላይ ይታወቃል ማለት ነው። ዛስቶቻል ስለ rapid repetitions of consonant or vowel sound especially at the beginning so መጀመሪያ ላይ ሲጀምር እንትኑ በጣም ኮንሶናንቶችና ቫወሎች የሚያደርጋል ማለት ነው። ይደጋግማቸዋል ማለት ነው። ራፒድ በፍጥነት ማለት ነው። ክሉተሪ ደግሞ ኤክሰሲቭ ፋስቲንግ በጣም በፍጥነት ነው የሚናገረው ማለት ነው። These disorders are problems with the part or use of one voice resulting from disorder in the larynx. These disorders are characterized by abnormal productions and or absence of vocal quality, pitch, loudness, resonance and or durations. እንግዲህ voice disorder የምንለው እንግዲህ የድምጽ ችግሮች በድምጽ ጥራት ወይም ደግሞ አጠቃቀም ላይ የሚታዩ ችግሮች ቮይስ ዲስኦርደር እንላቸዋለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ትረዷቸዋላችሁ ማለት ነው። የሚቀጥለው እንግዲህ ላንጉጅ ኢምፔርመንት የሚለውን እናያለን ማለት ነው። there are 5 basic area of language impairments: phonological disorder, morphological disorder, semantic disorder, syntactical deficits, pragmatic difficulties. እንግዲህ ላንጉጅ ኢምፔርመንት የምንለው ወይም ደግሞ የቋንቋ እክሎች የምንላቸው ችግሮች 5 አይነቶች ናቸው ማለት ነው። የመጀመሪያው ፎኖሎጂካል የምንለው ፎኖሎጂካል ዲስኦርደር። ፎኖሎጂካል ዲስኦርደርስ are defined as abnormality organization of a phonological system or a significant deficit in speech production or perception ማለት ነው። እዚህ ጋር ፎኖሎጂካል ዲስኦርደር የምንለው ምንድነው? ድምጾችን በትክክል የመጠቀም ወይንም ደግሞ የመረዳት ችግር ምን ይባላል? ፎኖሎጂካል ዲስኦርደር ይባላል ማለት ነው። ድምጾችን በትክክል የመጠቀም ወይም ደግሞ የመረዳት ችግር ነው ማለት ነው ፎኖሎጂካል ዲስኦርደር። ሁለተኛው ደግሞ ሞርፎሎጂካል ዲስኦርደር ደግሞ የምንለው are defined as difficult with morphological inflections, inflection on noun, verb, adjective that signal different kind of meaning. ሞርፎሎጂካል ዲስኦርደር የምንለው ደግሞ ምንድነው? የቃላት መድረሻዎችን እና ቅጥያዎችን ለምሳሌ ጾታ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ቁጥርን ገላጭ ቅጥያዎች ሊሆን ይችላሉ በትክክል የመጠቀም ችግር ምንድነው? ሞርፎሎጂካል ዲስኦርደር ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ሴማንቲክ ዲስኦርደር ነው። ሴማንቲክ ዲስኦርደር are characterized by poor vocabulary development, inappropriate use of word meaning and or inability to comprehend word meaning. These students will demonstrate restriction in word meaning, difficulty with multiple word meaning, excessive ሴማንቲክ ዲስኦርደር የምንለው ምንድነው? የቃላት ዕውቀት ማነስ እና ደግሞ የቃላትን ትርጉም የመረዳት ችግር ነው ማለት ነው። ለምን ሴማንቲክ ዲስኦርደር የምንለው የቃላት ዕውቀት ማነስ ወይም ደግሞ የቃላትን ትርጉም የመረዳት ችግር ሴማንቲክ ዲስኦርደር ይባላል ማለት ነው። ሲንታክቲክ ዲፊሲት የምንለው ደግሞ ምንድነው? are characterized by difficulty in acquiring the word that govern word order and other aspects of grammar such as subject verb agreements. Typically these students produce shorter and less elaborate sentences. እንግዲህ ሲንታክቲክ ዲፊሲት የምንለው ደግሞ ምንድነው? የቃላት ቅደም ተከተልን እና የሰዋሰው ደንቦችን የመጠበቅ ችግር ነው ማለት ነው። እንግዲህ የቃላት ቅደም ተከተልን ማለት ነው እና ደግሞ የሰዋሰው ደንቦችን የመጠበቅ ችግር ሲንታክቲክ ዲፊሲት ይሆናል ማለት ነው። pragmatic difficulties የምንለው ደግሞ are characterized as problems in understanding and using the language in different social context. pragmatic difficulties የምንለው ደግሞ ምንድነው? ቋንቋን በተለያዩ ማህበራዊ ሁኔታዎች ውስጥ ለምሳሌ አይን ለአይን መታየት ሊሆን ይችላል፣ የሌላውን ሰው የግል ቦታ መጠበቅ ሊሆን ይችላል። እነዚህ በትክክል የመጠቀም ችግር pragmatic difficulty ማለት ነው። ቋንቋን በተለያዩ ማህበራዊ ሁኔታዎች ውስጥ በትክክል የመጠቀም ችግር ነው ማለት ነው። pragmatic difficulty ይባላል ማለት ነው። problem in understanding and using language in different social context ማለት ነው።
በዚህ መልኩ እንግዲህ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ያለች ጥያቄ እናንተ ዲስከስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦቲዝም የሚለውን ደግሞ እኔና የዛሬ ቪዲዮ እንጨርሳለን ማለት ነው። ኦቲዝም የሚለውን አይተናደዱ ማለት ነው። ኦቲዝም means a developmental disability significantly affecting verbal, non-verbal communication, social interaction in generally evident before age 3 that adversely affect a child education performance. እንግዲህ ኦቲዝም የምንለው ከልጅነት ብዙም ጊዜ ከ3 ዓመት በፊት before age 3 ማለት ነው። ከ3 ዓመት በፊት ጀምሮ የሚታይ በንግግር እና ንግግር ባልሆኑ መገናኛዎች ወይም ደግሞ ቨርባሊ ነንቨርባል የሆኑ ኮሚኒኬሽኖች ማለት ነው በእነሱ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ሶሻል ኢንተራክሽን በማህበራዊ ግንኙነት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ የሚያሳድር የእድገት እክል ነው ማለት ነው። ራይት የእድገት ምንድነው እክል ነው ማለት ነው ኦቲዝም የምንለው። ምናልባት ኦቲዝም ማለት ከልጅነት ጀምሮ የሚታይ በንግግር እና ንግግር ባልሆኑ መገናኛዎች ላይ እንዲሁም ደግሞ በማህበራዊ ግንኙነቶች ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ የሚያሳድር የእድገት እክል ምን ማለት ነው ኦቲዝም ይባላል ማለት ነው። Other characteristics often associated with autism are engaging in repetitive activities. እንግዲህ ዋና ባህሪያቶቹ ምንድን ናቸው? ኦቲዝም ተደጋጋሚ ድርጊቶች ናቸው። መጀመሪያ ተደጋጋሚ ድርጊቶች እንግዲህ የተደጋገሙ እንቅስቃሴዎችን ማድረግና ደግሞ የዕለት ተዕለት ልምዶችን ወይም ደግሞ የአካባቢውን ሁኔታዎች እንዲቀየሩ አለመፈለግ ማለት ነው። And stereotypic movements and resistance to environmental change or change in a daily routines and unusual response to sensory experience ማለት ነው። The term autism does not apply if the child educational performance is adversely affected primarily because the child has an emotional disturbance as defined as in below. A child who shows the characters of autism after age 3 could be diagnosed as having autism is a critical abnormal satisfied. Autism is a neurodevelopmental disorder defined by impairment in social and communication development accompanied by a stereotypic pattern of behavior and interest. Autism is a pervasive developmental disorder that characterized by lack of normal sociality, impaired communication, and repetitive obsessive behavior ማለት ነው። በአጠቃላይ ኦቲዝም የሚለውን ነገር ባህሪያቶቹ ምንድን ነው የሚለውን ጀነራሊ ልንገራችሁና እንጨርሳለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ድርጊቶች ብለናል፣ ተደጋጋሚ ድርጊቶች ብለናል። ሁለተኛው ደግሞ የማህበራዊ ግንኙነት ችግር ነው። እንግዲህ ከሰዎች ጋር የመቀላቀልና ደግሞ ማህበራዊ ግንኙነት የመመስረት ውስንነት አንዱ የኦቲዝም ባህሪ ነው ማለት ነው። የመገናኛ ወይም ደግሞ ኮሚኒኬሽን ችግር ማለት ነው። ቋንቋን የመጠቀም ችግር ለምሳሌ እኔ በሚለው ፈንታ አንተ ብሎ መጠቀም ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ የሌሎችን ንግግር እንዳይወደ እሱን መድገም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ለስሜቶች የሚሰጥ የተለየ ምላሽ ለድምፅ፣ ለብርሃን ወይም ደግሞ ሌሎች የስሜት ህዋሳት ልምዶች ያልተለመደ ምላሽ መስጠት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። በአጠቃላይ ኦቲዝም የምንለው ነገር ይሄ ነው። ኦቲዝም እንግዲህ ከልጅነት ብዙም ጊዜ ከ3 ዓመት በፊት ጀምሮ የሚታይ ነው ማለት ነው። በንግግርና ንግግር ባልሆነ ኮሚኒኬሽን እንዲሁም ደግሞ በማህበራዊ ግንኙነት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ የሚያሳድር የእድገት እክል የሆነ ኦቲዝም እንለዋለን ማለት ነው። በአጠቃላይ በዚህ መልኩ የዛሬውን ቪዲዮ እንጨርሳለን ማለት ነው። ለሚቀጥለው ኢሞሽናል ኤንድ ቢሄቪየራል ዲስኦርደር ከሚለው ጀምረን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ለዛሬ በዚህ እንጨርሳለን። ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሁሉም ቪዲዮዎች መለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬውን በዚህ ጨርሻለሁ። ለሚቀጥለው በሰላም ያገናኘን።